कोरोनाचे संकट, शाळा कधी सुरू होतील माहिती नाही. तुमचे शिक्षक आणि तरुण भारत तुमच्या साथीला आहोत. मजा मस्ती फार झाली, आता घर बसल्या अभ्यास करा. तरुण भारत न्यूज या यूट्यूब चॅनलवर. Hi students, my name is Sandeep Sutar. I am from Manturga High School, Manturga. Today we are going to learn a new lesson. The name is The Emperor's New Clothes. It is a play based on a folk tale. So in this play we are going to know about one emperor who is very fond of wearing new clothes. So let us read the story. Once upon a time, there lived a proud and foolish emperor who was very fond of wearing new clothes. To him, new clothes meant more than anything else in the world. Indeed, he spent so many hours every day in his dressing room trying out new clothes that he had very little time to attend to the affairs of his kingdom. Once upon a time, there lived one king who is very foolish and very proud, and he was very fond of wearing new clothes. He is spending his more time in wearing new clothes, so he didn't get more time to look after his kingdom's work. So he is wasting his time in wearing new clothes. एकेकाळी एका राज्यामध्ये एक राजा राहत होता आणि तो राजा खूप अभिमानी होता आणि तो राजाला एक सवय होती, त्याला आवड होती की त्याला रोज नवीन नवीन कपडे परिधान करायची त्याला आवड होती. त्यामुळे त्याचा जो वेळ होता तो जास्तीत जास्त वेळ तो नवीन नवीन कपडे परिधान करण्यामध्ये काय करत असे घालत असे. त्यामुळे राज्याचा राज्यकारभार करण्यासाठी त्याला अजिबात काय होत नव्हता, वेळ मिळत नव्हता. सो देर आर 4 scenes in this play. In scene 1, what is there? As the curtain goes off, the emperor is seen coming out of his dressing room into the hall where his chief advisor is waiting. The emperor is in a very angry mood. In the first scene, the emperor is coming into his hall dressing room, from the dressing room into the hall where his chief advisors were waiting, but the king's or the emperor's mood is very angry. Emperor, pointing to something in dressing room, useless. All these clothes are useless. Not one of suits can be worn by me. फर्स्ट सीन मध्ये राजा ज्या वेळेला आपल्या राजमहालामध्ये काय करतो, येत असतो, तो आपल्या ड्रेसिंग रूम मधून बाहेर येतो. बाहेर आल्यानंतर त्याचे चीफ ॲडवायझर असतात, अधिकारी असतात, ते वाट पाहत असतात आणि तो आल्यानंतर त्याचा राग खूप असतो चेहऱ्यावरती राजाच्या. तो रागानेच काय म्हणतो, युजलेस, सगळे निरर्थक आहेत, काही कामाचे नाहीत कपडे, एकही कपडे काय नाही आहेत, मला घालण्याचे काय नाही आहेत, लायकीचे नाही आहेत. देन चीफ ॲडवायझर सेज, युअर मॅजेस्टी, दीज आर ऑल बेस्ट दॅट आय कॅन गेट फ्रॉम यू टुडे. त्यावेळेला तो राजाचा अधिकारी सुद्धा काम करतो, राजा मी सगळ्यात चांगले कपडे शोधून मी तुमच्यासाठी काय केले त्या ठिकाणी मी घेऊन आलेलो आहे. एम्परर से, एम्परर, द बेस्ट डिड यू से? इफ दीज आर द बेस्ट then my empire is full of worthless tailors. Banish them all, send them one and all out of the country. I want new clothes. I want new clothes. Then the emperor said, you saying these are the best clothes? If these are the best, then my empire is very bad. In my empire there are worthless tailors. Banish them all. Send them one and all out of the country. I want new clothes. I want new clothes. I want a tailor who can make me a different set of clothes every day. You may go now. Come to me only when you find a new tailor. त्यानंतर तो राजा म्हणतो की तुमच्यामध्ये जर हे चांगले कपडे असतील तर माझ्या राज्यामध्ये एकही चांगला काही नाही आहे, शिवणकाम करणारा टेलर नाही आहे. तुम्ही सगळ्या माझ्या राज्यातील जे टेलर काम करणारे आहेत, शिवणकाम करणारे जे आहेत त्या सगळ्यांना माझ्या राज्यातून काय करा, हाकलून घाला. आणि जोपर्यंत मला एक चांगला टेलर सापडत नाही तोपर्यंत तू मला काय करायचं नाही, तुझं तोंड दाखवायचं नाही, असं राजा त्या आपल्या अधिकाऱ्याला काय करतो, आज्ञा देतो. एम्परर, हॅव यू समथिंग मोर टू से? चीफ ॲडवायझर, युअर मॅजेस्टी, सिन्स यस्टरडे 2 weavers from a distant place have been waiting outside the palace to see you. त्यानंतर तो अधिकारी म्हणतो की राजा तुम्हाला भेटण्यासाठी 2 बाहेरून पाहून आलेले 2 शिवणकाम करणारे तुम्हाला भेटण्यासाठी काय आहेत, 2 दिवसापूर्वी काय आलेले आहेत. एम्परर, विवर्स, बट आय डोंट नीड विवर्स. आय वॉन्ट गुड टेलर्स. I want tailors who will make me new clothes.
त्यावेळेला राजा काय सांगतो की मला विणकाम करणारे नको आहे, तर मला शिवणकाम करणारे, चांगले कपडे शिवणारे, मला काय शिवणकाम करणारे टेलर हवे आहेत, असं राजा त्यांना आपल्या अधिकाऱ्याला सांगतो. Then chief advisor says, Your Majesty, these men says that they have found a secret way of weaving the finest silk cloths and making the most beautiful cloths from the cloths that they weave. They claim to be magic tellers. Then the chief advisor says that, Hey king, the weaver says that they found a very secret way of weaving the finest silk and making the most beautiful cloths. तो ॲडवायझर सांगतो राजाला की राजा, त्या दोन विणकरांचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्याकडे एक अशी कला आहे की त्या कलेचा वापर करून अतिशय सुंदर सुती कपड्यापासून ते काय करू शकतात, कपडे बनवू शकतात. त्यांच्याकडे तशी कला प्राप्त आहे असं त्यांचं काय आहे म्हणणं आहे. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की दे आर द मॅजिक टेलर्स, आम्ही काय जादू करणारे काय आहोत, शिवणकाम करणारे टेलर आहोत, असं त्यांचं काय आहे म्हणणं आहे. देन एम्परर सेज, मॅजिक टेलर्स who make the most beautiful clothes, then why are you wasting your time here? Go and bring them in at once. त्यावेळेला राजा त्या एम्पररला राजा सांगतो त्या चीफ ॲडवायझरला, जर ते एवढे हुशार असतील, मॅजिक टेलर्स असतील, त्यांना पटकन तू काय कर, माझ्या समोर त्यांना घेऊन ये, असे राजा त्या आपल्या अधिकाऱ्याला काय करतो, आज्ञा देतो. देन एम्परर सेज, then the advisor goes out, the two weavers enters the court and bows to the emperor. त्यानंतर ते दोन टेलर येतात आणि आपण ते राजाला काय म्हणतात, नमस्कार करतात. Then emperor says, come in, my man. I hear you have some very fine cloths to show me. The cloths that you make must be very wonderful indeed. राजा त्या दोघांना म्हणतो की मी असं ऐकलंय की तुम्ही खूप अतिशय सुंदर पद्धतीने काय करता, कपडे शिवता आणि तुम्ही माझ्यासाठी ते कपडे आणलेले आहेत, मला दाखवा, ते मला बघायचे आहेत, असं राजा त्या दोघांना काय करतो, उद्देशून म्हणतो. Then the first weaver says, they are your majesty, but before we begin our work, we require a large quantity of finest silk and the purest gold thread. In that two tailors, the first weaver says to the king that, Your Majesty, we have bought a piece of cloth to you, but before we begin our work, we require a large quantity of finest silk and purest gold thread. तो पहिला विणकर म्हणतो की राजा, आम्ही निश्चितपणे तुमच्याकडे चांगले कपडे शिवून आम्ही तुम्हाला देणार आहोत, पण त्याच्यासाठी आम्हाला काय लागेल, आम्हाला फायनेस्ट सिल्क अतिशय चांगल्या दर्जाचं काय आम्हाला लागेल, सूत लागेल, आणि त्याच्यासाठी आम्हाला अजून काय लागेल, प्युरेस्ट गोल्ड थ्रेड, सोन्याचे धागे असणारे आम्हाला काय लागेल, त्याच्यावरती लागेल. देन द सेकंड वर्स सेज, and we must also have several jewels to sew on your majesty's new clothes. The second viewer says, and we must also have several jewels. दुसरा विणकर सांगतो की आम्हाला राजा त्याच्यासोबत आम्हाला काही दागिने लागतील की त्या दागिन्याचा वापर करून आम्ही तुमच्यासाठी अतिशय उत्कृष्ट असे काय करेन, कपडे आम्हाला काय करता येईल, शिवता येईल. Emperor says, of course, my chief advisor will provide for you whatever you want. You will be given a room in the palace to make the new clothes, and you shall not leave the palace till you have completed the work. I shall wear the new clothes in the procession that I am expected to lead 2 days later. Then the emperor says to that two weavers that whatever you want, my chief advisor will provide you, but you must prepare a good clothes. After only preparing my clothes, you will have to go from this kingdom. So you have to prepare a good clothes. राजा त्या दोन विणकरांना सांगतो की तुम्हाला जे काही लागणार साहित्य असेल, सुती धागे असतील, दागिने असतील, ते सगळे तुम्हाला काय करण्यात येईल, देण्यात येईल. तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते काय करायचे आहेत, कपडे बनवायचे आहेत. जोपर्यंत ते कपडे शिवून संपत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही हे राज्य सुरू काय करू शकत नाही, जाऊ शकत नाही. आणि थोड्याच अंतराने, थोड्या दिवसांनी आमच्या राज्यामध्ये एक मिरवणूक आहे, कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमामध्ये मी ते नवीन कपडे काय करणार आहे, परिधान करणार आहे, असं राजा त्या दोन विणकरांना सांगतो. Then the first weaver says, Pardon us, your majesty. We have no cloths just now to show you. We have come here to explain to you that we have discovered a magic way of making the most beautiful silk cloths. Then the first weaver says, Pardon, king, pardon me. We are sorry. We don't have new clothes just now to show you. We will come here to explain you that we have discovered a magic way of making the most beautiful silk cloths. तुला पहिला विणकर सांगतो की राजा मला क्षमा करा, या क्षणाला आम्ही तुम्हाला नवीन कपडे देऊ शकत नाही, दाखवू शकत नाही. कारण का, आम्ही फक्त तुम्हाला हे सांगण्यासाठी, आमची कला काय आहे त्याबद्दल आम्ही वर्णन करण्यासाठी आम्ही तुमच्याकडे काय आलेलो आहे. तर आम्ही निश्चितपणे तुमच्यासाठी एक चांगलं आम्ही काय करेन, एखादा सूट, एखादे कपडे तुम्हाला काय करेन, आम्ही चांगला कोट तुम्हाला आम्ही शिवून देऊ शकतो, असं आम्ही तुम्हाला सांगण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहे, असं तो प्रथम विणकर जो असतो, पहिला विणकर असतो, तो काय करतो, राजाला सांगतो. देन द सेकंड वीवर सेज,
which is so finely woven and has so many rich colors and also such attractive patterns that only a great emperor like you can wear clothes made from it. Then the second weaver says, King, we are making a cloth. That cloths are so finely woven and has so many rich colors. There are many colors in that cloths. दुसरा विंटर सांगतो की राजा आम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या कलरचे पॅटर्न वापरून आम्ही त्याच्यामध्ये काय करत असतो, चांगले कपडे आम्ही शिवत असतो. Then the emperor says, flattered by these compliments, well, tell me something about the cloths you make from these wonderful cloths. त्या राजाने की तुम्ही अजून कुठल्या पद्धतीचे कपडे चांगले बनवता त्याबद्दल तुम्ही काय करा, मला वर्णन करा. Then the first verse says, Your Majesty, if you wear a suit made out of these cloths, only wise men can see that what you are wearing, but fools will not be able to see it at all. Then the first verse says to the kingdom that, to the king, Your Majesty, if you wear a suit made out of these cloths, only wise men can see what you are wearing, but fools will not be able to see it at all. त्यावेळेला पहिला विंटर सांगतो की राजा आम्ही जे कपडे बनवणार आहोत त्या कपड्यांचं असं वैशिष्ट्य आहे की तुमच्या राज्यातले जे वाईज मॅन आहेत, जे हुशार लोक आहेत, प्रामाणिक लोक आहेत, प्रामाणिक अधिकारी आहेत, तेच फक्त त्यांना ते काय होऊ शकतात, कपडे दिसू शकतात. आणि जे तुमच्या राज्यामध्ये काय आहेत, फुलिश आहेत, मूर्ख आहेत, निरुपयोगी आहेत, जे काही कामाचे लोक नाहीत, अशा लोकांना आम्ही तयार केलेले कपडे काय होत नाहीत, दिसत नाहीत आणि ते कपडे ते पाहू शकत नाही. अशा पद्धतीचे आम्ही मॅजिक काय करतो, जादूचे कपडे काय करतो, बनवतो, असं तो पहिला विणकर राजाला काय करतो, सांगतो. देन द सेकंड वर्स सेज, अँड बाय वेअरिंग दीज क्लॉथ्स you will be able to judge your ministers and your officers very easily. Only those who are clever and fit for their jobs will see what you wear. Those who are foolish and unfit for their job will not see anything. Then the second verse says, Kingdom, by wearing these clothes you can easily find out who are the wise people and who are the foolish people in your kingdom. So it is very useful to you also. दुसरा विणकर राजा सांगतो की राजा हे कपडे परिधान केल्यानंतर अजून एक वैशिष्ट्य या कपड्यांचं काय आहे की तुम्हाला तुमच्या राज्यातले जे योग्य व्यक्ती कोण आहेत, योग्य सैनिक कोण आहेत, योग्य अधिकारी कोण आहेत आणि अयोग्य अधिकारी कोण आहेत हे तुम्हाला सहज काय करता येईल, या कपड्यांच्यावरून तुम्हाला काय कपडे परिधान केल्यानंतर तुम्हाला काय करता येईल, सहजपणे काय करता येईल, ओळखता येईल आणि तुम्हाला जजमेंट करायला, तुम्हाला निर्णय घ्यायला काय होईल, एकदम सोपं पडेल. एम्परर सेज, एक्सलंट, स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, by wearing suit made from their cloths, I will not only get a new set of clothes, but I will also be able to find out who are fit to manage the affairs of my kingdom and who are not. Then the emperor also get happy. He think that by wearing such kind of suits made from their cloths, I will be easily identify who are the noble people in my country and who are the foolish people in my country. राजाला अत्यंत आनंद होतो का म्हणतो की हे कपडे परिधान केल्यानंतर मला अतिशय सोप्या पद्धतीने माझ्या राज्यातील चांगले आणि वाईट या दोन पद्धतीच्या लोकांना मला काय करता येईल, ओळखता येईल आणि त्यामुळे मला माझ्या राज्याचा राज्यकारभार अतिशय सोप्या पद्धतीने काय करता येईल आणि आपल्या राज्याचे जे अफेअर्स आहेत, काही जे राज्यकारभार आहे तो चालवण्यासाठी मला काय करतील, चांगले लोक सापडतील, असं राजाला काय होतं, आनंद होतो. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सीन. इन द सेकंड सीन what happens we will see in page number 117 in scene 2, next day in the evening. तर दुसऱ्या भागामध्ये, या नाटकाच्या दुसऱ्या भागामध्ये काय होतं, अ रूम इन द पॅलेस, एक मोठ्या खोलीचं काय आहे, दृश्य आहे. द टू वीवर्स आर सीन वर्किंग ऑन द लूम्स प्रिटेंडिंग टू वीव. They had put away in their bags all the fine silks, gold thread and the jewels which were given to them for making the new clothes. सेकंड सीन मध्ये असं का खोलीमध्ये हे दोन विणकर बसलेले असतात, त्यांच्याकडे सुती धागे असतात, रेशमी धागे असतात, सोन्याचे धागे असतात, त्यांना राजाने दागिने दिलेले असतात. हे सगळं साहित्य घेऊन एका हॉलमध्ये हे दोघं विणकर काय करत असतात, कपडे बनवण्यासाठी काय असतात, बसलेले असतात. असं दृश्य त्या दुसऱ्या भागामध्ये काय करण्यात आलेलं आहे, सांगण्यात आलेलं आहे. तेवढ्यात चीफ ॲडवायझर, देन द चीफ ॲडवायझर एंटर्स द रूम स्पीकिंग टू हिमसेल्फ. His Majesty has sent me here to find out how the weavers are getting on their work. They seem to be working very hard, but where is the cloth on the looms? Good heavens, I can't see anything on the looms. Then the chief advisor comes to that room. When he comes or enters in the room,
he find only the weavers are seen, but there is no cloths, no rooms, no any suits. He thinks, oh God heavens, I can't see anything on the looms. ज्यावेळेला तो अधिकारी त्या रूममध्ये येतो त्यावेळेला तो बघतो की हे दोघं विणकरच त्याला दिसतात. त्या ठिकाणी कुठल्या पद्धतीचे कपडे नसतात, त्यांनी कुठल्या प्रकारचे कपडे शिवलेले दिसत नाही. त्यामुळे तो अधिकारी थोडासा घाबरतो. तो म्हणतो की अरे देवा, मला त्या ठिकाणी कुठल्याच पद्धतीचे कपडे काय करत नाही आहेत, त्यांनी शिवलेले कुठलेही कपडे दिसत नाही आहेत. देन द फर्स्ट व्ह्यूअर सेज, देयर यू आर सर, वी वर एक्सपेक्टिंग यू, step this way if you please. Then the first viewer sees to the chief advisor and he says to him, sir, please come in, we are expecting you. तो पहिला विणकर त्याला ॲडवायझरला पाहतो, म्हणतो की अधिकारी आम्ही तुमचीच काय करत आहोत, वाट पाहतो, तुम्ही पटकन या आतमध्ये या बघा, असं म्हणतो. काय करतात, तो पहिला विणकर त्या राजा त्या अधिकाऱ्याला बोलवतो. Then the second viewer says, pointing to the looms and pretending to handle the cloths they were supposed to be wearing, don't you like the pattern, sir? The circles and the flowing lines are good, aren't they? Then the second viewer says, look at the chief advisor, look at the pattern, look at the color, look at the circle, look at the lines. दुसरा विणकर असतो, तो काय करतो, हात करतो, पुढे सांगतो अधिकाऱ्याला, हे अधिकारी, आम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीचे कपडे बनवलेले आहेत, ते सर्कल्स पहा, लाईनिंग पहा, कलर बघा, पॅटर्न बघा. असं तो दुसरा विणकर त्या अधिकाऱ्याला काय करत असतो, त्या कपड्यांविषयी काय करत असतो, माहिती देत असतो. चीफ ॲडवायझर कम्प्लिटली पझल्ड. The circles, the flowing lines, yes, they are very good. Then the chief advisor get completely puzzled. तो अधिकारी असतो, तो अत्यंत गोंधळून जातो, त्याला काही दिसत नाही. पण ते दोघं विणकर त्या कपड्यांचं वर्णन त्याच्यासमोर करत असतात. द सर्कल्स अँड द फ्लोईंग लाईन्स, गोल गोल सर्कल बघा, फ्लोईंग लाईन्स बघा, अशा उभ्या रेषा आहेत, आडव्या रेषा आहेत, कपड्यांच्यावरती तयार केलेल्या आहेत. असं ते विणकर काय करत असतात, त्या कपड्यांचं वर्णन करत असतात. पण प्रत्यक्षात त्या ॲडवायझरला त्या ठिकाणी कुठलाही कपडा दिसत नाही. पण तरी सुद्धा तो काय करतो, हो 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 म्हणून तो काय करतो, मान हालून त्यांच्या उत्तराला काय करतो, प्रतिसाद देतो. देन द चीफ ॲडवायझर, द फर्स्ट व्ह्यूअर सेज, अँड द कलर्स, वी होप द एम्परर विल लाईक द डार्क रेड अँड स्काय ब्लू कलर्स ऑन द गोल्ड बॅकग्राऊंड. त्याच्यानंतर पहिला अधिकारी काय म्हणतो, तुम्ही विणकर जो असतो, पहिला विणकर तो म्हणतो की हे ॲडवायझर, तो अधिकारी सांगतो त्या की हे कलर पहा, हा कलर राजाला अत्यंत काय आवडेल, डार्क रेड अँड स्काय ब्लू. आम्ही लाल आणि निळ्या रंगाचा कपडे वापरून काय करणार आहोत, राजासाठी चांगला आम्ही काय करणार आहोत, सूट काय करणार आहोत, आम्ही शिवणार आहोत, असं तो फर्स्ट व्ह्यूअर त्या चीफ ॲडवायझरला सांगतो. देन द सेकंड व्ह्यूअर सेज, यू मे टेल हिज मॅजेस्टी हाऊ hard we have been working, but we need some more silk and gold thread to complete the work and some more jewels to sew into his majesty's new clothes. Then the second verse says, you go and tell to the king that we need some more silk thread, some more gold thread and some more jewels to sew his majesty's new clothes. दुसरा विणकर सांगतो की तुम्ही राजाला निरोप द्या की आम्हाला अजून काय लागणार आहेत, रेशमी धागे लागणार आहेत, आम्हाला अजून दागिने हवे आहेत, आम्हाला अजून काय आहेत, सुती धागे हवे आहेत, जेणेकरून आम्हाला ते कपडे लवकरात लवकर चांगल्या पद्धतीने काय करता येईल, तयार करता येईल. बोथ द व्ह्यूअर्स थँक यू युअर एक्सेलन्सी. असं मग दोघंही ते काय करतात, विणकर त्या अधिकाऱ्याला सांगतात की तुम्ही इथं येऊन आमचं काम पाहिल्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत, तर तुम्ही आमच्या राजाला काय करा, निरोप द्या की आम्ही लवकरात लवकर राजासाठी काय करणार आहोत, नवीन कपड्यांची काय करणार आहोत, आम्ही तयारी करणार आहोत. Chief advisor speaking to himself as he leaves the room. Heaven help me, there was nothing on their looms. But the weavers had said, only wise men can see the clothes that we make. Those who cannot see them are fools or unfit for their jobs. Am I a fool? Am I unfit for my post? I must send my special assistant to see what really is happening here. तो अधिकारी असतो चीफ ॲडवायझर, त्या रूममधून बाहेर येतो. बाहेर आल्यानंतर तो अतिशय गोंधळतो. तो म्हणतो की अरे देवा, त्या विणकरांच्या हातामध्ये कुठल्या पद्धतीचे कापड नाही, त्यांनी कुठल्या पद्धतीचे कपडे तयार केलेले नाही आहेत. याचा अर्थ मी मूर्ख आहे का, मी माझ्या काय कामासाठी मी लायक नाही आहे का, मी राज्याच्या राज्यकारभारामध्ये काम करायला मी लायक नाही आहे का, याचा अर्थ असा होतो का, असं तो गोंधळून जातो. तो काय म्हणतो की याची पडताळणी करण्यासाठी माझा वरचा जो उच्च अधिकारी आहे त्याला मला काय करावं लागेल, स्पेशल असिस्टंट जो आहे त्याला काय करावं लागेल, मला या ठिकाणी पाठवावं लागेल की नेमकं काय चाललेलं आहे, का नेमकं कशा पद्धतीचे कपडे ते शिवत आहेत हे पाहण्यासाठी मला काय करावं लागेल, माझ्यापेक्षा वरच्या अधिकाऱ्याला त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, पाठवावं लागेल. असं म्हणून तो चीफ ॲडवायझर काय करतो, तिथून गोंधळलेल्या स्थितीतून घाबरून तो काय तो त्या रूममधून काय करतो, पॅलेसमधून बाहेर येतो. दिस इज अबाउट द
second scene. In the third scene, in the page number 118, in the third scene, next day in the evening, a room in the palace. तिसऱ्या भागामध्ये सुद्धा तेच वर्णन आहे. एका हॉलमध्ये दोघं विणकर काय केलेले आहेत, बसलेले आहेत, संध्याकाळची वेळ आहे. A special assistant enters the room. He shows a great surprise when he sees the two weavers working on the looms with no trace of any cloth or thread on it. जो स्पेशल अधिकारी येतो तो सुद्धा हॉलमध्ये आल्यानंतर पाहतो की हे दोघं विणकर त्या ठिकाणी हॉलमध्ये काहीतरी काम करत आहेत असं त्याला दिसतं, पण प्रत्यक्षात त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी कुठल्या पद्धतीचे कपडे, कुठल्या पद्धतीचे कापड त्या ठिकाणी त्याला काय होत नाही, दिसत नाही. Then the special assistant enters into that hall. Good heavens, what are these two weavers doing? I don't see any cloths anywhere. त्या अधिकाऱ्याला सुद्धा, स्पेशल अधिकारी असतो तो पाहतो त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी काही दिसत नाही. ते फक्त काहीतरी हात हलवत असतात, त्याला तेवढंच दिसतं. तो हे दोघं काय करतायत? Then the first weaver says, saying to the special assistant, Sir, step this way, if you please. आता त्या उच्च अधिकाऱ्याला पाहिल्यानंतर तो पहिला विणकर त्यांना म्हणतो की हे अधिकारी तुम्ही या, पटकन या, आता मी तुमचीच वाट पाहत होतो असं म्हणून त्याचं ते स्वागत करतात आणि त्यांना त्या रूम मध्ये ते बोलवतात. Then the second weaver says, We hope the work we have done will please you, as it has pleased the chief advisor. Then the second weaver says, दुसरा अधिकारी विणकर असतो तो काय सांगतो की पहिला तुमच्या आधी येऊन गेलेले अधिकारी होते ते आमच्या कामावरती खूप खुश आहेत आणि तुम्ही सुद्धा निश्चितपणे आमच्या कामावरती काय व्हाल, खुश व्हाल अशी मी काय करतो, आशा व्यक्त करतो असं तो दुसरा विणकर त्याला सांगतो. Then the special assistant says, The chief advisor told me that he was very happy with your work. Then the first weaver says, Look and see how beautiful the circles and the flowing lines are. त्याच्यानंतर तो पहिला अधिकारी विणकर असतो त्या अधिकाऱ्याला सांगतो, हे पहा आम्ही राजासाठी काय केले आहे, हे लाईनिंगचे सर्कलचे काय केलेले आहेत, कपडे बनवलेले आहेत, ते कसे आहेत पहा असं म्हणून ते दोघं जण त्या स्पेशल असिस्टंटला काय करत असतात, ते कपडे काय करत असतात, दाखवत असतात. Then the special assistant tracking them on his finger, dark red, sky blue, gold background. Yes, they are very good, but His Majesty would like to know when his new clothes will be ready. In the fourth scene, the special assistant comes into that room and he says the two weavers are working on their looms. The special assistant comes to that room and he sees the two weavers are working on their looms, and the two weavers are explaining that cloths that they have made from the silver thread, jewels and the colors patterns. Sir, त्या सीन मध्ये ते दोन विणकर जे असतात ते राजाच्या अधिकारी जे असतात अधिकाऱ्याला ते काय करत असतात, त्या कपड्यांचं वर्णन करतात. इन द लास्ट सीन, द एम्परर एंटर्स द हॉल फॉलोड बाय द चीफ एडवायझर, द स्पेशल असिस्टंट अँड द अदर courtiers. The two weavers come in going to the emperor, and finally the day came. In that day, the king is going to wear that cloths. The first weaver says, coming forward to the emperor, pretending to hold the invisible cloth in his hand, Your Majesty, are you ready to wear these cloths? Your Majesty, are the coats and the trousers which you will wear in the processions. The weavers come in front of the king and they present the cloths, invisible cloths into his king. The second weaver says, come forward to the emperor, pretending to hold the invisible coats in his hand and tell, Your Majesty, is your coat which you will wear over the suit. And the second weavers also come in front of the emperor and he also saying about that coat. दोघं अधिकारी विणकर असतात ते त्या राजाच्या समोर येतात आणि त्यांनी बनवलेले कपडे ते राजासमोर काय करतात, सादर करतात. आणि हे राजा, आम्ही तुमच्यासाठी काय केलेले आहेत, कपडे तयार केलेले आहेत आणि हे कपडे तुम्ही काय करा, या आजच्या या कार्यक्रमासाठी तुम्ही काय करू शकता, घालू शकता असं ते दोघं जण त्या राजाला सांगतात. देन द एम्परर गोज टू हिज ड्रेसिंग रूम. Certainly, my chief advisor, I am very happy. I have just put on the wonderful clothes these tailors have made for me. I will come as soon as I am ready. त्यानंतर राजा काय म्हणतो की राजा खुश होतो. राजा ते कपडे त्यांना त्या रूम मध्ये घेऊन जायला सांगतो की मी कमीत कमी वेळामध्ये लवकरात लवकर मी काय करेन, हे कपडे परिधान करून मी तुमच्या समोर काय येईन असं तो राजा काय करतो, त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना काय करतो सांगतो. आणि राजा त्या ड्रेसिंग रूम कडे आपल्या काय करतो जातो. द एम्परर इज सीइंग कमिंग आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम ऑलमोस्ट नेक्ड अँड वॉकिंग through the hall towards the balcony. The courtiers show great surprise to see the emperor having little cloths on his body,
but no one says anything because they have been told that only wise men will be able to see the emperor's clothes, and the fools and the people who are unfit for their post will not see them. त्यानंतर ते अधिकारी राजाला सांगतात की राजा तुम्ही लवकर या. लोक तुमचे सगळेजण लोक काय करतात, बाहेर गॅलरीमध्ये तुमची काय करतात, वाट पाहत आहेत, तुम्ही पटकन तयार होणे असं ते अधिकारी राजाला काय करत असतात, सांगत असतात. त्यावेळेला राजा तो आपण सांगतो की मी आलोच थोड्या वेळात असं तो सांगतो. ज्या वेळेला राजा त्या रूम मधून बाहेर येतो त्यावेळेला आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राजाच्या अंगावरती काही मोजक्या तुरळक अशा प्रमाणात काय असतं, राजाच्या अंगावरती कपडे असतात आणि राजाचं पूर्ण शरीर काय असतं, उघडं असतं. आणि हे पाहिल्यानंतर सगळे लोक स्तब्ध होतात. कुणीही काही बोलायला तयार नाहीत. का बोलायला तयार नाहीत? कारण ज्या लोकांना हे कपडे दिसणार नाहीत ते लोक मूर्ख आहेत असं त्या विणकराने काय केलेलं असतं, सांगितलेलं असतं. त्यामुळे कुठलेही लोक काय करत नाहीत, राजासमोर बोलत नाहीत. सगळे अवाक होतात, सगळे स्तब्ध होतात. त्याच्यामध्येच एक लहान मुलगा असतो. तो लहान मुलगा काय करतो, आपल्या वडिलांना मोठ्याने ओरडून सांगतो की लुक डॅडी, द एम्परर हॅज नो क्लॉथ्स on at all. Has the king become very poor? Doesn't he have money to buy clothes? त्यानंतर एक मुलगा आपल्या वडिलांना सांगतो की बाबा हा पहा राजा आमचा, आपल्या समोर आलेल्या त्या राजाच्या अंगावरती काहीच कपडे नाही आहे. आमचा राजा एवढा गरीब आहे की त्याला साधे कपडे सुद्धा खरेदी करता येत नाहीत का, त्याला कपडे सुद्धा विकत घेता येत नाहीत का, एवढा आमचा राजा गरीब आहे का, असं तो मुलगा आपल्या वडिलांना काय करतो, विचारतो. त्यावेळेला सगळे लोक काय करतात, हसायला लागले. राजाला स्वतःची त्या ठिकाणी काय येते, लाज वाटते. त्याला त्यावेळेला त्याची चूक लक्षात येते. याच ठिकाणी त्यांनी स्टोरी काय केलेली आहे, संपवलेली आहे. त्याचा उद्देश असाच होता की त्या दोन विणकरांना राजाला काय करायचा होता, धडा शिकवायचा होता की राजाचं कर्तव्य काय आहे. राजाने राज्यकारभार करणं, प्रजेचं रक्षण करणं, प्रजेच्या अडचणी सोडवणं, त्याच्यासाठी त्यांनी तो वेळ दिला पाहिजे. पण तो राजा हे न करता फक्त नवीन कपडे परिधान करण्यामध्ये आपला काय करत असतो, वेळ वाया घालत असतो. म्हणून ते दोन विणकर त्या राजाला काय करतात, त्या कृतीमधून ते काय करतात, राजाला शिकवण्याचा काय करतात, सल्ला देतात आणि राजाला आपली चूक काय करते, लक्षात येते. तर इथंच या ठिकाणी त्याची स्टोरी काय केलेली आहे, संपवलेली आहे. सो दिस इज अबाउट द एम्परर न्यू क्लॉथ्स. सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.